جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو. آج خصوصی نشست اس اعتبار سے ہے شان سحر کی کہ آج 2 فائنل مقابلے ہیں. نعتیہ مقابلے کا فائنل ہو گیا اور ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ شان علم کا فائنل مقابلہ ہے. تو اس اعتبار سے ذرا بسم وقت بھی ذرا تنگ ہے. علماء کرام موجود ہیں. قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب, مفتی عامر صاحب, مفتی سہیل صاحب, مفتی احسن صاحب, بہت شکریہ, بہت نوازش. میری ذرا سی آواز بڑھا دیجیے. پہلا سوال چلے گا, ہم جواب لیں گے. چلائیے گا. قسم اٹھانے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بات پہ خدا کی قسم اٹھاتے ہیں, جو کہ شریعت میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا شریعت اس بارے میں کہتی ہے. کامنلی تو ہم قسم اٹھاتے ہیں, آپ کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم, لیکن خدا کی قسم اٹھانا, اللہ کی قسم اٹھانا, شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے, اس کی کیا سزا ہے؟ ٹھیک ہو گیا قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھوٹی قسم کھانا تو ہر صورت میں حرام ہے. قسم کھانے کا مطلب سمجھ لیجئے کہ قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کو گواہی کے طور پر پیش کرنا, کہ اس بات کے اوپر خدا گواہ ہے. تو ایک بات اگر جھوٹی قسم ہے تو قطعاً حرام ہے, اور سچی قسم ہے تو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ خداوند متعال کے ناموں کو تختہ مشق بنایا جائے. خود قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کو پسند نہیں کیا گیا. ہاں لیکن بہرحال ضرورت کے موقع پر کہ جہاں واقعاً بہت ضروری ہو وہاں پر خدا کی سچی قسم کھائی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو پسند بالکل بھی نہیں کیا گیا کہ انسان اپنی روٹین کی ٹاک کے اندر, گفتگو کے اندر, یہ اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اس کو بالکل ناپسند کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ مزاح کی عنوان سے بھی بہت ہی ناپسندیدہ ہوگا نا کبھی ایسے مذاق میں, ارے اللہ کی قسم, ظاہر ہے کہ ایسی قسم کے جو انسان گفتگو کے اندر بہت سارے افراد آپ دیکھو, ایون عربوں کو اگر آپ دیکھیں واللہ باللہ ہے, ان کا طریقہ کار یہ بنا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اگر اس قسم سے کوئی ان کی سنجیدہ مراد نہیں ہے تو اس کے اوپر ان کو کوئی کفارہ اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. لیکن یہ کہ پسند نہیں کیا گیا کہ انسان اپنی گفتگو کو اس طرح سے آراستہ کرے کہ بات بات پر خدا کا نام اس طریقے سے استعمال کیا جائے, اس کو ناپسند کیا گیا. صحیح ہے مفتی صاحب. وہ لوگ قسم دے, ایک تو نا قسم خود کھانا, ایک ہوتا ہے قسم دے دینا. یا ماں کی قسمیں کرنا ہے یار, یاد ہے کہ میری قسمیں کرنا. تو اگر کسی نے آپ کو کسی ایسی شخصیت کی قسم دے دی جو کہ آپ کو بہت محبوب ہے, ماں کی قسم دے دی, اولاد کی قسم دے دی, تو کیا آپ پر شرعی طور پہ ضروری ہو جاتا ہے وہ کام کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نہیں, قسم دینے سے کسی کے اوپر وہ قسم لاگو نہیں ہوتی ہے. اور ہمارے عرف میں اس طرح جب کیا جاتا ہے تو اس میں بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ماں کا واسطہ دے رہا ہوتا ہے. اچھا, تو واسطہ تصور کیا جائے کہ اپنی والدہ کی خاطر, اپنے بڑوں کی خاطر, اپنے پیاروں کی خاطر یہ کام کر دو. باقی کوئی شرعی کے جو قسم کے جو شرعی احکام ہوتے ہیں وہ اس پر عائد نہیں ہوتے, نہ قسم کی پابندی جو ہے وہ اس پر عائد ہوتی ہے. مناسب, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. چلیں گے, اگلا سوال چلے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ کیا عورت امامت کروا سکتی ہے تراویح نماز کی؟ مناسب, جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. شریعت مطہرہ میں جو ہے وہ مرد ہی امامت کروائے گا, اور اس کے پیچھے مرد حضرات پڑھتے ہیں, بچے بھی پڑھتے ہیں, خواتین بھی. کوئی ایسی مسجد اگر ہے جہاں پر پردے کا اہتمام ہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں, چاہے وہ فرض نماز ہو, چاہے وہ تراویح نماز ہو, چاہے وہ عیدین یا جمعے کی نماز ہو. جہاں تک یہ بات رہی کہ خواتین کی امامت کرنا جو ہے, یہ اس کو فقہاء کرام نے مکروہ تحریمی کہا ہے, یعنی منع فرمایا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خواتین حفاظ ہیں اور وہ اپنا پارہ اس طرح نوافل میں دہرانا چاہتی ہیں, اس صورت میں اگر ایسی مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ وہ دہرا نہیں سکتی تو اگر وہ امامت کریں گی تو وہ درمیان میں ہی کھڑی ہوں گی, آگے کھڑی نہیں ہوں گی. جی ٹھیک ہے. فقہ جعفریہ میں خواتین کرا سکتی ہیں امام؟ وہی بنیادی بات تو وہی ہے, جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک طریقہ کار, ڈیکورم, جو پروٹوکول جو دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جماعت نماز ہو تو اس کے اندر جینڈر کے اعتبار سے مرد ہے وہ امامت کرائے دوسری کوالیفیکیشنز کے علاوہ. اور پھر پیچھے جو افراد ہیں وہ صف بنائیں, اور پردے کے ساتھ خواتین بھی اگر اپنی صفیں درست کر لیں تو بالکل ٹھیک ہے, ان کی جماعت بھی ہو جائے گی, جماعت کا ثواب بھی ان کو ملے گا. یہ تو ہو گئی بنیادی بات. اب اگر خواتین ہی کی جماعت ہے تو خواتین میں کوئی خاتون امام جماعت ہو سکتی ہیں, مگر طریقہ کار اس کا یہی ہوگا کہ وہ ایک لائن کے اندر ہی کھڑی ہوں گی, وہ آگے کھڑی نہیں ہوگی. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دنوں یہ بات آئی بھی تھی تو میں نے گزارش کی تھی کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں, ان میں سے ایک کیس یہ تھا کہ جہاں پر ایک صف کے اندر کھڑے ہونے والی بات بنتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل مناسب. جی اگلا سوال چلائے گا. جی السلام علیکم. میں شکابوں سے بات کر رہی ہوں. میرا زکوٰۃ سے ریلیٹڈ کویسچن ہے کہ میں ایوری ایئر 27 رمضان کو اپنی زکوٰۃ نکالتی ہوں, تو ان کیس اگر 26 رمضان کو میرے اکاؤنٹ میں کچھ اماؤنٹ آ گئی تو مجھے اس کی زکوٰۃ ابھی نکالنی ہوگی یا پھر 1 ایئر کے بعد نکالنی ہوگی؟ جی صحیح.
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। देखिए ज़कात के मामले में जिस दिन ज़कात आप निकालते हैं आखिरी दिन साल का, उस दिन जो आपके पास माल है उसका एतबार होता है। जब हवालान हौल जो हम कहते हैं ना, शर्त है पूरा साल गुजरना, उसका मतलब यह है कि निसाब पर पूरा साल गुजर जाए। हर माल पे पूरा साल गुजरना शर्त नहीं है। साल के शुरू में अगर आपका निसाब पूरा है, साल के आखिर में आपका निसाब पूरा है, तो साल के आखिर में आप ज़कात अदा करेंगे। बीच के दिनों का एतबार नहीं है। साल के आखिर में जो माल आपके पास हाजत असलिया से ज़ायद है, उस माल पर जो माल ज़कात हो उस पर ज़कात लाजिम होती है। तो अकाउंट में अगर आपके पैसे आ गए हैं और वो हाजत असलिया से ज़ायद हैं, भले एक दिन पहले ही क्यों ना आए हों, वो आपके अकाउंट में आ गए और अकाउंट के अंदर जमा होना भी अब हम इसे हुक्मन कब्ज़ा शुमार करते हैं। तो चूँकि हुक्मन कब्ज़ा भी शुमार हो रहा है, आपकी मिल्क में भी आ गए, कब्ज़े में भी आ गए, तो लिहाजा आप पर ज़कात उनकी भी लाजिम होगी। अलग से उन पर साल पूरा होना शर्त नहीं है। साल पूरा होना मजमूई तौर पर निसाब पर साल पूरा होना शर्त है। हर माल पे अलग से साल पूरा होना शर्त नहीं। ठीक है, मैं मुफ्ती आमिर साहब से पूछूं, उससे पहले आप बताइएगा फ़िक़्ह जाफ़रिया में जो खुम्स का कॉन्सेप्ट है, तो वो भी साल में एक मरतबा ही देना होता है ना, तो उसमें भी क्या यही है कि अगर किसी ने डेट फिक्स कर ली है कि मैं यकम रमज़ान को मैं साल का खुम्स निकालूंगा, तो उससे एक दिन पहले भी अगर कोई माल आया तो उसमें भी खुम्स निकलेगा अगले दिन? बिल्कुल, जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया, मैं बहुत तवज्जो के साथ सुन रहा था कि जो उसके पास चीज़ मौजूद है, तारीख से अगर एक दिन पहले भी कुछ उसके पास है, जिस तारीख को उसे खुम्स निकालना है, उस तारीख को जो कुछ उसके पास मौजूद है उसके ऊपर उसको 20% निकालना है। 10% सहम इमाम और 10% सहम सादात। चूँकि कैश के ऊपर हमारे यहाँ ज़कात नहीं होता है, लेकिन ये कि जो मुज्जा है उसके ऊपर खुम्स होता है, तो तारीख के ऊपर खुम्स उसको बहरहाल निकालना है। बिल्कुल ठीक, चलेगा, अगला सवाल चलेगा मुफ्ती आमिर साहब। मेरा उलमा से सवाल यह है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पज़ीर हूँ और यहाँ पर मैं एक लोकल क्लब से खेलता हूँ और उसकी जो शर्ट्स हैं हमारी, उसके ऊपर स्पॉन्सर्स जो हैं वो ड्रिंक स्पॉन्सर्स भी हैं, जो कि ऑब्वियसली हलाल नहीं है। तो इसके अंदर जब हम खेल रहे हों या इवन कोई हमारी गैदरिंग हो, तो उसमें क्या हम पर शरई ज़िम्मेदारी आयद होती है कि क्या हम उसको कवर करें या उस शर्ट के बगैर खेलें? कोई क्या इसमें ओपिनियन है? सही केवला अल्कोहल का स्पॉन्सर है, शराब का वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये नाजायज़ है उस शर्ट का इस्तेमाल करना, नहीं पहन सकते, क्योंकि स्पॉन्सर जब शर्ट पे अपनी कंपनी का अपने उस लेबल लगाता है अपनी कंपनी का, तो मकसूद उसकी पब्लिसिटी होती है, तशहीर करना होता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो आप जो है वो गोया कि उस कंपनी और उस आराम चीज़ की तशहीर का ज़रिया बन रहे हैं। लिहाजा आपको जायज़ नहीं है कि आप वो शर्ट पहने और उसकी तशहीर करें, बल्कि आपके लिए हुक्म यह है कि आप उस शर्ट को अवॉइड करें, उसको जिस तरह भी अवॉइड कर सकते हैं, बहरहाल आपने करनी है, जायज़ नहीं है। यही बात नुक्ते और शोशे समेत तायद करते एक अलिफ से ये था, बिल्कुल ठीक। जी चलेगा अगला सवाल। रात की रानी का पौधा घर में लगा सकते हैं? लोग बोलते हैं इस पे साया है, क्या घर में लगाना इस पौधे को सही है या नहीं? जी, वो रात की रानी का पौधा लगाया घर में, लोग कह रहे हैं इसमें साया होता है, तो लगाएं या ना लगाएं? देखिए, जहाँ तक जिन्नात की बात है तो जिन्नात कहाँ पर मौजूद नहीं होते, वो दरख्तों में, घरों में, हर जगह मौजूद होते हैं। जिस तरह इंसानों में है ना कैटेगरीज हैं, बाज़ इंसान जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह से दूर होते हैं, बाज़ काफिर हैं, बाज़ मुसलमान हैं, बाज़ गुनहगार हैं, बाज़ तंग करने वाले हैं, तो ऐसे ही जिन्नात में होते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप रात की रानी का पौधा बिल्कुल लगा सकती हैं, इसमें कोई शरीक का बात नहीं है। कोई जिन्नात का साया इस तरह को तंग नहीं करेगा। बस आप नमाज़ पढ़ें और कभी ऐसा शक हो, कोई खदशा हो, तो सूरह फलक है, सूरह नास है, आयतुल कुर्सी है, ये पढ़ के अपने ऊपर दम करें, कुछ भी नहीं होता इंशाअल्लाह। सही है। अगला आखिरी सवाल मैं बस तहरीरी सवाल से ही ले लेता हूँ जी। रात में झाड़ू लगाना कैसा है? कुछ लोग कहते हैं ठीक नहीं है। रात में झाड़ू लगाने में कोई हरज नहीं। अच्छा, लगा लें, मसला नहीं है। कैटेगोरिकली बिल्कुल बात है, किसी किस्म का कोई हरज नहीं है, कोई कराहत नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी ये हो सकता है पुराने वक्तों के अंदर जो है बड़े बूढ़े इसलिए बोलते हैं कि भाई अगला बंदा रात तक गंदगी जो है उसने करके रखी हुई है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई रात को भी सोने नहीं दे रहा, रात को सफाई कर ले, इसलिए किसी ने मना किया हो तो किया हो। लेकिन वो बाद में चीज़ें जो है वो फिर बिगड़ जाती हैं, लोग उससे कुछ और तस्वर रख कर लेते हैं। शरई तौर पर कोई कबाहत, कोई मुमानत नहीं है रात में झाड़ू देने की। आप रात में भी झाड़ू दे सकते हैं, दिन में भी झाड़ू दे सकते हैं, जबकि अपने घर के अंदर झाड़ू दे रहे हो, यानी सफाई कर रहे हो, वो वाला झाड़ू नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये नहीं है दिन रात झाड़ू ही देते रहे, ये मुराद ये है कि रात में झाड़ू दे सकते हैं, कोई फ़िक़ही तौर पे कोई मसला ये नहीं है ना कि झाड़ू ही देते रहे। सफाई निस्फ़ ईमान है, उस ईमान से बहुत शुक्रिया। तमाम उलमा किराम का बहुत शुक्रिया। वक्फा लेते हैं, उसके बाद जो हमारा क्विज़ का जो मुकाबला है जिसका यकम रमज़ान से हमने आगाज़ किया था, आज उसकी भी इख्तितामी नशिस्त है। शान इल्म WB पे हमारे शान इल्म के फाइनल के साथ हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।